So in last class, I have given the two problems, it seems. So the fourth problem, that is a Great Well Limited produces and sells two different products, that is P1 and P2. So this problem we have solved in the last class itself, that is by identifying x1 and x2 values and by formation of objective function. Okay. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾವು x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. Okay, so for this problem, the optimal solution, that is after identifying the x1 values and x2 values, that is nearly 11 ಅಂತ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ 10 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? The optimal solution or optimal value is nearly 10, 11 or 11 point some digits ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ 11 ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8/3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2.66 ಅಂತ ಒಬ್ರು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2.67 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 2.67 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, so the next problem, screen is visible, right? Okay. Yes, sir. Okay, so first I will explain the problem and also I will tell how to solve and how to formulate these information into the tabular form. Then you only represent the formulated linear programming problem in the graphical method. So you will get the answer as 7,000. Okay, so just I will explain and let me solve, that is formulate the linear programming problem. Okay, if you have any queries, you can ask at last. Okay. See, due to the unavailability of the desired quality of raw materials. So here the limiting factor and scarcity is raw materials, that is the availability of the raw materials. So they are speaking regarding the raw materials non-availability. Okay, so therefore in the first sentence we found that due to the unavailability of the desired quality of raw materials. So desired quality ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ quality of raw materials unavailable ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So under which company are this raw materials related to which company, in the sense that is ABC Limited. See, ABC Limited can manufacture maximum 80 units of product A and 60 units of product B. So here they specified that the company manufacture the two products. So therefore the first column take it as products. Okay, so how many products? That is two products, product A and product B. Okay, so already ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, see, ABC Limited can manufacture the maximum 80 units of the product and 60 units of product B. Okay, so from this information we got to know that the company ABC Limited is producing or manufacturing the two products, the maximum units. So that is maximum production units. Maximum units. Okay, okay. Can manufacture maximum 80 units ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ A. Okay, so then we have to consider this 80 units under product A. Okay, so that is related to product A. So similarly 60 units of product B. So this information is related to product B. Okay, so next, A consumes 5 units and B consumes 6 units of raw materials. Okay, so in the second sentence, that is the second or third point is related to consumption of raw materials. So here heading we have to consider like consumption of raw materials. Okay, so just 1 minute.
So the third information is related to consumption of raw materials, because see, they are telling that A consumes 5 units. So A ಎಷ್ಟು units na consumption ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is 5 units consumption ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so to produce product A. Okay, so similarly B consumes 6 units of raw materials. So this is the consumption of raw materials, or raw material consumption ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು heading ತಗೋಬಹುದು. Okay, so A consumes 5 units and B consumes 6 units of raw materials in the manufacturer respectively. That is regarding A and product B. Okay, and their representative or respective profits margin. Okay, so the contribution margins is rupees 50 and rupees 80. Okay, so this is the profit margin related to product A and product B. They are expecting the profit of rupees 50 for product A and rupees 80 for product B. Okay, so information complete agi clear ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Next, see, further A requires 1 man day of labor per unit. So in this case they have specified that the man days required. So or else you can take it as that is labor hours ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬಹುದು. Okay, so further information is given related to product A and product B. That is related to A, they specified that A requires 1 man day of labor hour or labor per unit, and B requires 2 man days. So A ಗೆ ಎಷ್ಟು man days ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, that is 1 man day, and for B it require 2 man days are required. Okay, that is per unit of production. Next, the constraints operating are supply of raw material. Okay, so ಇಲ್ಲಿ supply of raw material maximum 6000 units ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ. Okay, so see the constraint related to supply of raw materials. So once again read, so here the product A and product B is produced by ABC Limited. So ABC Limited maximum units 80 units of product A ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then definitely this maximum units we can consider it as less than or equal to. Okay, so similarly B 60 units maximum ಅಂತ ಆದ್ರೆ less than or equal to ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. See, once again you read, so ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ. Okay, so due to the unavailability of the desired quality of the raw materials, ABC Limited can manufacture the maximum 80 units of product A and 60 units of product B. Okay, A consumes 5 units and B consumes 6 units of raw materials in the manufacture respectively. Okay, so A 5 units consumption ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ B ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 units consumption ಮಾಡ್ತಿದೆ raw materials. ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ raw material ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6000 units, ಸಾರಿ 600 units ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು A ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 5 units ಬೇಕು, B ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 6 units ಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ 600 units. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 600 units. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 600 units ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲೀಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ product A and product B is produced by the ABC Limited only the 80 units and 60 units. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇದೇ ತರನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿ ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ supply of raw material maximum 600 units clear ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ supply of labor hours. So this is regarding the man days, right? So maximum 160 man days. So here clearly mentioned in the problem, A requires 1 man day to produce product A and B require 2 man day to produce product B. So here the availability of the man days are 160 man days. Okay, so ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then definitely we are going to use that 160 man days to produce product A and product B, or else we can use less than that 160 man days. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ information regarding the given problem. So based on this problem we are going to
formulate the objective functions, constraints and non-negativity functions. So based on that formation role, we have to represent the equations or constraints into graphically. Okay, in graphical format we have to represent the all constraints. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಎ ನ x1 ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ನ x2 ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ z maximum is equal to 50x1 plus 80x2. So in this case we have the constraints. First constraint, so ಇದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 2 ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 80 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಏನ ನಾವು x1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x1 less than or equal to 80 units, x2 less than or equal to 60 units. So 2 constraints related to maximum production or maximum manufacture ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ 5x1 plus 6x2 less than or equal to 600. This is the third constraint. Next, fourth constraint related to man day or man labor hours. Okay, so 1x1 plus 2x2 less than or equal to 160 man days. Okay, so formulation mugitu. Okay, so if you have any queries, you can ask me now. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 600 160 ಮ್ಯಾಂಡೇಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೇ ತರನೇ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 600 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೋ ಸರ್. Okay, so if you represent this information or constraints into the equations, by considering the equation, that equation into the graphical method, you will get the optimal solution for this illustration is nearly 7000 ವರೆಗೂ ಬರಬಹುದು ನಿಮಗೆ. Okay, so write down the solution and try to yourself. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? Yes sir. Yes sir. Okay. So next illustration ಹೋಗೋದಾ? Yes sir. Okay. So just solve ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಅದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 3 to 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅನ್ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? The problem, how they have given the constraints and objective functions. So just observe, Alpha Limited produces 2 products, that is X and Y. So ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ X ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ Y ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, next second one, the total installed production capacity is 9 tons per day. Okay, audio is visible, right? Yes sir. Yes sir. Video is visible, right? Yes sir. Okay, so here the production capacity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ X ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ Y. ಸಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 9 per ton. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ X ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು Y ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ 9 per ton ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 9 tons ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 9
ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ವೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ another sentence here. Alpha Limited is a supplier of Beta Limited. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ, ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ at least 2 tons of X and 3 tons of Y. So this is nothing but supply constraint. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಿದೀವಿ. ಸೊ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು, ಸಿ, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 tons ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 tons ನಾದ್ರೂ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 tons ಆದ್ರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 3 tons. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 tons ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈ ನ ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೀಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ 20 machine hour ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ 50 machine hour. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20 machine hours ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50 machine hours ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೈಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ 20 machine hour ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂಡ್ 50 machine hour ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಡೈಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ ಈಸ್ 360 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ದ ಡೈಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ಈ 360 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 360, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 360 hours ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಆಲ್ಫಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 2 products X and Y, each requiring same production capacity. The total installed production capacity is 9 tons per day. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 tons ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೈ 80 per ton ಮತ್ತೆ 120 per ton. ಓಕೆ, 80 per ton ಅಂಡ್ 120 per ton ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಡ್ use the graphical method of generating the optimal solution for determining the maximum number of units of X and Y which can produced by Alpha Limited. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು profit maximization. Hence we have to denote that objective function Z as maximum, that is 80x1 plus 120x2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ನಾದ್ರೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 tons ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 tons ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 tons ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 tons ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ನ ನಾವು x1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ
y ನಾವು x2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ x1 ಅಂಡ್ x2 ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೋಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ x2 ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್? Z maximum 80x1 plus 120 plus 120x2. 120x2. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ z ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80x1 ಪ್ಲಸ್ 120x2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು? x1 greater than or equal to 2, sir. x1 greater than or equal to 2. Next x2 greater than or equal to 3. ಸೊ ಇವೆರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವರ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 20x1 ಪ್ಲಸ್ 50x2 less than or equal to 360 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ x1, x2 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫಿಸಿಯಬಲ್ ರೀಜನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಯಬಲ್ ರೀಜನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. x1 x2 ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬೌವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗೈನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 minute. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 960 ಬರಬಹುದು ನಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅಗೈನ್ ರೀಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.